وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے خیبر پختونخوا میں آپریشن کی مخالفت کر دی۔ کہتے ہیں آپریشن کا فائدہ نہیں نقصان ہی ہونا ہے۔ غلط پالیسیز کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی بڑھی۔ جتنے دہشت گرد مر رہے ہیں افغانستان سے مزید آ رہے ہیں۔ امن و امان کے لیے افغانستان سے بات چیت ناگزیر ہے۔ سلامتی کونسل اجلاس میٹنگ کم پریزنٹیشن زیادہ تھی۔ اعلامیے سے دہشت گردی ختم ہونا ہوتی تو اب تک ہو جاتی۔ دہشت گردوں کو ہر قیمت پر شکست دیں گے۔ دہشت گرد قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ریاست نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنی ہے۔ صدر آصف زرداری کا کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ اجلاس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی خصوصی شرکت۔ صدر مملکت سے بلوچستان کی پارلیمانی جماعتوں کے ارکان کی بھی ملاقات۔ صوبے کو درپیش مسائل اور عوامی بہبود پر مختلف تجاویز دیں۔ آصف زرداری نے کہا عید کے بعد بلوچستان میں کیمپ لگاؤں گا، تفصیل سے ہر کسی کو سنوں گا۔ سب کو حقوق دینا چاہتے ہیں، چھیننا نہیں چاہتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ سعودی عرب پہنچ گئے۔ نائب گورنر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ پاک سعودی معاشی اور تجارتی تعلقات پر بات چیت ہوگی۔ مختلف شعبوں میں سعودی سرمایہ کاری پر مشاورت ہوگی۔ غزہ کی صورتحال کا خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ کوئی رشوت مانگے تو مجھے بتائیں، نام خفیہ رہے گا، شکایت فوری سنی جائے گی۔ چیف جسٹس پاکستان کا عوام کے نام پیغام۔ سپریم کورٹ میں خصوصی اینٹی کرپشن ہاٹ لائن قائم کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا ہے کہ رشوت اور سفارش برداشت نہیں۔ سپریم کورٹ میں فوری انصاف کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ نئے ججز آنے کے بعد مقدمہ فیصلوں میں تیزی۔ سپریم کورٹ آفس کے اعلامیے کے مطابق یہ اقدام اعلیٰ عدلیہ میں احتساب یقینی بنائے گا۔ عوام کو فوری انصاف کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہوں گی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پر جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کیس۔ جسٹس سردار اعجاز الحق نے کونسلر سے کیس منسوخ کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی۔ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو تحریری جواب جمع کرانے کا حکم۔ کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرنے پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے بھی جواب طلب۔ کہا یہ کرنے کے بجائے میری عدالت کی بنیادوں میں بارود رکھ کر اڑا دیتے۔ ریاست چاہتی ہے ججز بس اس کی مرضی کے مطابق فیصلے کرے۔ ریاست نے انا کی جنگ جیتنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہاں بیٹھنے کا فائدہ نہیں۔ کے لیے ملکوں کی فہرست بنانے کی تردید۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے واضح کیا ہے کہ جس فہرست کا انتظار ہو رہا ہے اس کا کوئی وجود نہیں۔ لیا جا رہا ہے ویزا مسائل سے کس طرح نمٹنا ہے، دیکھنا ہے کسے امریکی انٹری کی اجازت دینی ہے۔ وفاق اور پنجاب کا عید الفطر پر 3 چھٹیوں کا اعلان۔ 31 مارچ سے 2 اپریل تک عید الفطر کی تعطیلات ہوں گی۔ ہفتہ اور اتوار کی چھٹی شامل کرنے کے بعد 5 چھٹیاں بنیں گی۔ کابینہ ڈویژن کے بعد پنجاب حکومت سے بھی نوٹیفیکیشن جاری۔ عید الفطر 31 مارچ کو ہونے کا قوی امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شوال کے چاند کی پیدائش 29 مارچ کو ہوگی۔ 30 مارچ کو رویت کے وقت چاند کی عمر تقریباً 27 گھنٹے ہوگی۔ غروب آفتاب کے بعد چاند 70 منٹ تک نظر آئے گا۔ چینی سستی ہونے کا امکان ختم۔ حکومت نے کلو چینی 164 روپے تک فروخت کرنے کی اجازت دے دی۔ نائب وزیر اعظم کہتے ہیں چینی کی قیمت 180 سے 200 روپے تک جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یقینی بنائیں گے چینی کی ریٹیل قیمت 164 روپے سے زائد نہ ہو۔ قیمت بڑھی تو برداشت نہیں کریں گے۔ گرا فروشوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ پاک افغان تورخم تجارتی گزرگاہ 25 روز بعد کھول دی گئی۔ دو طرفہ تجارت بحال۔ تجارتی سامان سے لدی گاڑیاں افغانستان میں داخل ہو گئیں۔ افغانستان سے بھی کارگو گاڑیاں پاکستان میں داخل ہو رہی ہیں۔ 21 فروری سے تورخم گزرگاہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند تھی۔ وفاقی شرعی عدالت نے چادر و پرچی کی رسم کو غیر اسلامی غیر قانونی قرار دے دیا۔ رسم خواتین کو وراثتی حق سے محروم کرنے کی ہے۔
पर्ची जैसी रिवायात कुरान और सुन्नत में खवातीन को दिए गए हकूक के खिलाफ हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। बोली, कौमी सलामती के इजलास में पीटीआई की गैर हाजिरी अफसोसनाक है। पीटीआई मफाद परस्ती की सियासत कर रही है। पीटीआई ने हमेशा फौज के खिलाफ हर्जा सराई की। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का केस। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान जेआईटी के सामने पेश हो गईं। जेआईटी की अलीमा खान से पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतल्लिक पूछगछ। अलीमा खान को जेआईटी ने 3 दिन पहले तलब किया था। गुज़श्ता पेशी पर अलीमा खान के वकील पेश हुए थे। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान से मुआहदे और मुफाहमती याददाश्त की मंजूरी दे दी। वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास पाकिस्तान के साथ कस्टम्स उमूर में ताउन और बाहमी मदद के हवाले से एक मुआहदे की मंजूरी दी गई। टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग से मुतालिक एक मुफाहमती याददाश्त की भी मंजूरी दी गई। स्टॉक मार्केट ने 2.5 माह बाद बुलंद तरीन सतह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 972 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,974 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। 18,90,000 अफराद मुस्तफीद होंगे। आलमी बैंक के मुताबिक कर्ज की रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। रकम आलमी बैंक के 10 साला कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं मुल्क भर में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी में नौजवान और किसान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। चंद बरस में दुनिया माहौलियाती तब्दीली से ज्यादा मुतासिर हुई। शजरकारी मुहिम से माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। कोयटा में धमाके से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस की तबाह कोचेस से 3 दस्ती बम बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बमों को नाकारा बना दिया। कच्छी के इलाके ट्रेन की मुतासरा बोगियों को कोयटा लाया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम फितनाल ख्वारिज के खिलाफ उठ खड़े हुए। सिक्योरिटी एहलकार को अगवा करने की कोशिश मकामी अफराद ने नाकाम बना दी। करक में भी शहरियों ने फोर्सेस के साथ मिलकर ख्वारिज का हमला पसपा किया था। बनू में पुलिस चौकी पर हमले में मकामी अफराद ने पुलिस के साथ मिलकर ख्वारिज को मार भगाया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में तेज रफ्तार ट्रक ने 8 साला बच्चे को कुचल दिया। बच्चा मौके पर ही दम तोड़ गया। इलाका वकीलों के मुताबिक ट्रक ने वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए बच्चे को कुचला। इसराइल ने गजा पर सीज फायर की धज्जियां उड़ा थी। 2 दिन में 440 फलस्तीनी शहीद कर दिए। गजा सिटी पर हमले में 5 मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन गई। 30 अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा। सरहदी बाढ़ के साथ इसराइली टैंकों ने पोजीशनें संभाल ली। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है फ़ज़ाई हमले सिर्फ इब्तिदा हैं। जब तक हमास इसराइल के लिए खतरा है, कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तानी नजाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने एक बार फिर फलस्तीन के लिए आवाज़ उठा दी। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि गजा में बगैर किसी वजह के जंगबंदी को ख़त्म किया गया और सिर्फ एक दिन में 123 बच्चे शहीद किए गए। बदकिस्मती से तमाम जिंदगियां बराबर नहीं हैं। ये बच्चे सिर्फ तारीख में नंबर्स की हद तक रह जाएंगे। अमरीकी अदलिया ट्रंप इंतजामिया के फैसलों की राह में रुकावट बन गई। अमरीकी अदालत ने एलॉन मस्क को यूएस एड खत्म करने से रोक दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान कर दिया। मुकदमा यूएस एड मुलाजमीन की जानिब से दायर किया गया था। अमेरिका के चीफ जस्टिस का जज जेम्स बॉसबर्ग का मुआवजा करने से इनकार। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि अदालती फैसलों से इख्तलाफ पर किसी जज का मुआवजा मुनासिब नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने जज के मुआवजे का मुतालबा किया था। जज ने ट्रंप को हालत जंग की अथॉरिटी के इस्तेमाल से रोका था। ट्रंप ने इल्जाम लगाया है कि जज पागल शख्स हैं।
9 माह से खलाई स्टेशन में फंसे 2 खलाबाज बिलाखिर बाहिफाजत ज़मीन पर वापस आ गए। नासा के 2 और खलाबाज भी उनके साथ वापस आए हैं। 2 खलाबाज 2024 में स्टार लाइन्स खला जहाज़ के जरिए मुख्तसर मिशन पर गए थे। खलाई जहाज़ में खराबी के बायस वहीं फंस गए थे। रेलवे का 5 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ट्रेन 26 मार्च को कराची से लाहौर आएगी। दूसरी स्पेशल ट्रेन 27 मार्च को रवाना होगी। तीसरी स्पेशल ट्रेन कराची से रावलपिंडी के दरमियान चलेगी। कौमी T20 स्क्वाड एजेंट से ऑकलैंड पहुंच गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल ईडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच 21 मार्च को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से कबल खिलाड़ियों की ट्रेनिंग। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, तैयब ताहिर शरीक। कौमी वनडे स्क्वाड 23 मार्च को न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भरेगा।